My dear friends, my dear masters, my dear gods, welcome to all of you for this today's the wonderful and energetic, powerful Brahma Muhurta meditation. Before commencing the meditation, my sincere pranams to our beloved Guruji, Brahmarshi Patriji. My great pranams to our beloved Grandmaster, Matar Babaji. Okay, masters. So today, at the beginning, we'll have meditation, and that too with the chakra healing meditation. We'll do for half an hour. After that, we will have and of course, before go to meditation, let us discuss. So, what is the procedure we will be start using from today? Okay. So, you have been practicing, right? The Om chanting and Sambhava Mudra, all this, isn't it? So, from today onwards, we'll make sure that we'll have the little more improvement in our procedure. The ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಧ್ಯಾನ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಸೈಕಲ್ ಅಮ್ಮ? ಇದು 21 days ಅಲ್ಲಿ 5th 6th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 6th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 307 days. ಹೌದು. ಸೊ 21 days ಅಲ್ಲಿ 21 days ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 21 days ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಧ್ಯಾನ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ పవర్ఫుల్ వే. మనందరం కూడా ఈ బ్రహ్మ ముహూర్త ధ్యానం అంటే 21 days అనేది ఇది 6th సైకిల్ మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు. ఓకే, ఇది మొదటి రోజు. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కొన్ని మెలకువలు, ఇంకొంత ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, సో సంకల్ప పెట్టుకోకూడదు అనేది, సంకల్ప పెట్టుకోవచ్చా అలాంటి అనుమానాలు ఏవి పెట్టుకోవద్దు. సంకల్పం చేస్తే మంచిదే. ఓకే, సంకల్పాన్ని చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, దాని ఉపయోగం ఏంటి, అది కాకుండా ఇంకొన్ని విషయాలు మనం ఈ స్వర విజ్ఞానం ఉంది కదా, దాంట్లో ఈ నాడీతో అలైన్మెంట్, ఇట్స్ కాల్ నాడీ అలైన్మెంట్, అది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. కొన్ని డిస్కస్ చేసుకొని వీటి మీద కొంత క్లారిటీ తీసుకొని then we will go for the today's first day and 6th cycle we are going to start. So on this day we'll have wonderful music, like chakra music meditation. Chakra music is there, all the chakras, the activation purpose. With that music we will go for meditation. Okay, so in the beginning I will try to explain. So if any of the senior masters would like to speak, I'll give another 5-10 minutes everyone to express. Okay, whatever you want to express, you express. Then I will teach the method, whatever we are doing. So in that method only some modifications we can do, and we can have one wonderful procedure to adopt at the beginning of the Brahma Muhurta Dhyana, right? That's something called Brahma Muhurta Kriya. What are the Kriyas we are following? We have been following for last 5 cycles. So today let's have a small discussion on that. Okay, so I will invite Sanegowda, Nanda Madam, and some of the other masters also to discuss or to give your opinion how it's going on and what do you think, మీకు ఏ చేంజెస్ కావాలి, మీకు ఏమనిపిస్తుంది, ఎలా నడిచింది 5 cycles, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ వచ్చాయి. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್, ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿ ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ once again teach today, right? ಅಂದ ಬೇಡ. ಸೊ ಸಣ್ಣಗೌಡ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭೋದಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಏನ್ರಿ ಗುರುಜಿ, ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಷ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ 3 ಬಾರಿ. ಅದಂತರಲ್ಲಿ ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರೆ, ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 4-4-8 ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅನ್ನು 3-4 ಬಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟು
ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಸೋಲ್ಗಳಿಗೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಡಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಲಹಸ್ತ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಲಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಎಡಹಸ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿಶೇಷ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಡನಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ. ತಮ್ಮಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ. ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಜಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ನಮಸ್ತೆ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 5 ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸನ್ಗೌಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೇವೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗುರುಜಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 1-2 ಸಂಕಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಅಂದ್ರ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆಗಿದೆ. 2 ಸಂಕಲ್ಪ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ದೊಂದು ಇವತ್ತಿಂದು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಗುರುಜಿ. ಅನಂತರ ಇವತ್ತೇ 6th ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಏನ್ ಸನ್ಗೋಡ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಇವತ್ತು ಇಡನಾಡಿನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡನಾಡಿನೇ ಇವತ್ತು 5:58ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇದ್ದು ಇಡನಾಡಿನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಅದನ್ನ ತಾವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ఇంకెవరైనా పార్టిసిపెంట్స్ మాట్లాడాలంటే మాట్లాడచ్చు. ఓకే, సో 1 or 2 members you can speak. So we'll give chance to you. So how did you feel the whole process? Okay, ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟುಡೇ. ವೇದವತಿ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಮೇಡಮ್. ಆರ್ ಯು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್? Right. Participants also, you can speak, and senior masters ಯಾರಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ರೈಟ್, ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ತಗೊಬಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಸತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೇನ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಶೋರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ process. See, first thing in the Brahma Muhurta Dhyana, before going into the silent meditation, ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೂನ್ಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಸ್ಟ್ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನಸುಗಳು ಅದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಂಥರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ క్రియాస్ అಷ್ಟೇ. సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్. కొన్ని క్రియలు చేసి, ఓకే, మనల్ని మనం ఆల్ఫా స్టేట్కి తీసుకెళ్ళి, ఆల్ఫా స్టేటు ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ ಸೊ ತೀಟಾ ಸ್ಟೇಟ್, ರೈಟ್. ಜನರಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತದನಂತರ ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನು ಸಹ
we follow only silent meditation, okay, without any music and all these things, because Brahma Muhurta Samaya, Brahma Muhurta, this 4 to 5, or in fact 3:30 or 3 o'clock, 3:30, 3:30 onwards up to 6 o'clock. That is the time which is meant for Brahma Muhurta meditation. So we have set up here, but between 4 to 5, 5 to, generally what happen, 5:30 again all the classes are starting. That is why in the 4 to 5, it's very, very useful to have only silent meditation. Okay. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಶೂನ್ಯತೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಶೂನ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಒಂಥರ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಬ್ರೈನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ವರ. ಓಕೆ, ಸ್ವರ, the masters were telling, why don't we add this swara nadi checking and nadi adjustment also in the beginning, and then we start all the pranayama prakriya, om chanting, all this. Okay, so ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟು ಸ್ವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ our process at the exactly 4 o'clock. You will start, isn't it? 4 o'clock, first check your swara. Where is your swara? Whether it is ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಡಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಬಲಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸಿ ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಸ್ವರ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್, ಐ ಶೋ ಯು. See here, these two fingers like this, keep it like this. Blow the air like this. Okay, keep it, blow the air. When you blow the air with the speed, okay, the air is going like this side. Left side it is going now more. That means the left side breathing is happening. Understood? Right? Which side breathing is happening? You have to first identify. Anyone can tell? Anuradha? Madam Anuradha ji? రైట్ సైడ్ వస్తుంది సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ సార్. ಯಾರು? ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. లెఫ్ట్ సైడ్. ನಾಗಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. రైట్ సైడ్ వస్తుంది సార్. ಓಕೆ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಸರ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರು? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಐದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಧ್ಯಾನ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ, ಅದೇ ಯೋಗ. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಆಂತರಿಕ ಯೋಗ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗಾಸನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯೋಗ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಸಮಾಧಿ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಡನಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ ಸುಷುಮ್ನನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುಷುಮ್ನದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸುಷುಮ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸುಷುಮ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಗಿರುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ಥರ ಮುಷ್ಟಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ. If you do like this, you press in both the armpits, right? So the breathing starts in both nostrils. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಕೊದ್ದಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾవచ్చు ఇది. అందువలన
సో దాని గురించి వదిలేసి మనం ఏం చేయాలంటే లెఫ్ట్ బ్రీతింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. లెఫ్ట్ బ్రీతింగ్ దట్ ఈస్ ది చంద్రనాడి కూలింగ్ నాడి అయితే చంద్రస్వర ఇడస్వర. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ then you go for all this pranayama, om chanting, pranayama one by one. So that also I'll teach today in the beginning day today of sixth cycle. I will teach, then you follow that. Okay. Now, how to activate this? Now you have checked, right? You have checked. Some people having left side, some people having right side. So whoever is having left side, you continue doing all the kriyas. Okay. But whoever not having the left side, but is going on the right side, just you need to do one thing. Okay. If it is possible, okay, if it is possible. So generally what happen, you can do forceful breathing. For example, you want to activate here, left side, right? Close the right side, close the right side. Take the breathing, forcefully also. Long breathing without. That is something like a simple anuloma viloma kind of thing. But you have to close right side and then only start breathing on the left side. So that is also one process. Okay. Simple, very simple is if you just sleep on the right side on the bed, sleep for 2 minutes, it will activate left side. That is easier, what I feel, because everyone will be having access for the bed on the morning, today morning, right? Morning time, Brahma Muhurta Samaya. So you can just go to the bed, lie on the right side. Okay. Immediately left will be activated within 2 minutes. That's most easier. Otherwise, you have to press like this. You have to press. See, in the chair, if you sit, or in the down on the floor, if you are sitting, right hand, you should keep it like this, right hand, and it close like this, and then also close with the left hand, close on the right side, start breathing on the left side. Like that. Okay. So you're pressing on the right hand palm to the floor or the chair. You're pressing. You're just leaning on the right side. Then also left side will start. But the most easiest way is go to the bed, lie on the right side. Within 2 minutes, this will activate. Okay. So this is called, right? This is called Idanadi activation. Idanadi, Idaswara activation. Anybody is having any doubt here? సార్ మరి మాకు ఇప్పుడు 3:30 మధ్యాహ్నం కనుక ఎందుకో నాకు రెండు సైడ్స్ నుంచి చాలా ఫ్రీగా ఉందండి. ఓకే. రెండు సైడ్స్ ఫ్రీ అంటే అది సమానంగా ఉండకపోవచ్చు. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకు అర్థం కాదు. అది ఇడనాడి అనేది జస్ట్ సంధి కాలంలో వచ్చిపోతుంది అంతే. అది పర్మనెంట్ అంటే అది ఎక్కువ సమయం ఉండదు అది. ఓకే. అయితే లెఫ్ట్ తోనే బ్రీతింగ్ చేసుకుని మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. అంతే. All these kriyas, what I am going to teach from today, okay? Brahma Muhurta Dhyana, before Brahma Muhurta silent meditation. So this is the Kriya Yoga, whatever we are teaching. So everybody has to follow. Everybody must follow. Okay, this is very, very powerful. I am telling you, so that your Brahma Muhurta meditation of 1 hour, 10 minutes for Kriya Yoga, 50 minutes for the silent meditation. Aste. Okay. So with this, what happens? It becomes so powerful. Everybody in every day, you get maximum benefit. So in fact, the progress in the meditation will be very, very fast. Understood? So now in the Nadi activation, anybody is having any doubt? Any other persons? In doubt idea? మన శ్వాస అనేది 2 ముక్కులలో ఆడుతుంది కదా, ఎందుకు అట్లా ఒక సైడే ఎందుకు అట్లా పవర్ఫుల్ గా ఉంటది? అట్లా కాదు. శ్వాస 2 ముక్కుల్లో ఆడేది ఓన్లీ కొద్దిసేపే. ఎప్పుడు కూడా 2 ముక్కుల్లో ఫుల్గా ఎప్పుడు ఆడదు. ఓకే. ఎప్పుడు అలా ఆడితే కూడా అది ఒకసారి ఏమందంటే ప్రమాదం అవుతుంది. అట్లా చేయకూడదు. అది ఎప్పుడంటే చూడండి, సంధి కాలం అంటాం. అంటే బ్రీతింగ్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కు, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కు చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు జస్ట్ ఒక 5 minutes to 10 minutes or 20 minutes ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. బట్ సమానంగా ఉండదు. ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇది అంటే ఇది తగ్గుతూ పోయే కొద్ది ఇది పెరుగుతూ వస్తుంది. అట్లా చేంజింగ్. ఆ చేంజింగ్ టైంలో సంధి కాలంలో మాత్రమే
సుషుమ్న నాడి యాక్టివేషన్ అవుతుంది. మిగతా టైంలో పూర్తి లెఫ్ట్ అయినా ఉంటుంది, రైట్ అయినా ఉంటుంది. అలాగా మనం ఏంటంటే పర్పస్ ఈ లెఫ్ట్ని ఎందుకు యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం అంటే బ్రెయిన్ రిలాక్సేషన్ మోడ్కి పోవాలి. తర్వాత మనలో ఉన్నటువంటి పారాసింపథెటిక్ నర్వ్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. మన వేగస్ నర్వ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ దిస్ పర్పస్ దీనికోసం ఎస్పెషల్లీ రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతే ఏమవుతుంది? రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేషన్ ఎందుకు అవ్వాలి? రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేషన్ అంటే రైట్ బ్రెయిన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద యూనివర్స్. ఓకే, అది ఓకే అది క్రియేటివ్ బ్రెయిన్. అది వచ్చేసి మన యొక్క యూనివర్సల్ బ్రెయిన్. అది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ది యూనివర్స్. సో దట్స్ హౌ వి గో ఇన్ టు డీపర్ మెడిటేషన్. అందుకోసం ఈ లెఫ్ట్ నాడిని యాక్టివేట్ చేసుకొని మనము ఈ క్రియలన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత సైలెంట్ మెడిటేషన్ పోతే మంచిది. అట్లా. ఓకే, మాట్లాడి ರಾಧಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಮಸ್ತೆ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂಕಲ್ಲೇನು ಉಸಿರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೋವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ತುಂಬಾ ಉಸಿರಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಮೂಗಿಗಳು ನೋಡೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಿಯಾ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ. ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ನೋಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬರೀ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಮೂಗಿ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಶೂನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಶೂನ್ಯದ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೂನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಶೂನ್ಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೇ ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋವಾಗೋದು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ತನ್ನಂತದೇ ಆಗ್ತದೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬರ್ತಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅದೇನೆ ಸಾಕ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಗುರುಗಳೇ? ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಊಟ ಮಾಡೋ ಕೈ ಕಡೆ. ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೇನಾ? ಅವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ತರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಲಗೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಲಗೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ. ರೈಟ್, ಆತರ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಇಡನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಡನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೈಟ್, ಇಡನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಡನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇರುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಸನ್ಮುಖಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಈ ತರ ಸನ್ಮುಖಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು 7 ಬಾರಿ ಓಂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಆ ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಆ ಓ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಬಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ.
సో ఇడనాడిని మనం యాక్టివేట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ భ్రమరి ప్రాణాయామం అంటే ఈ యొక్క షణ్ముఖ ముద్రలో మనం ఏం చేస్తామంటే భ్రమరి ప్రాణాయామం చేయము, మనం ఏం చేస్తాం, ఓం చాంటింగ్ చేస్తాం. చూడండి. ಸೊ ఇది ಫಸ್ಟ್ ಈ రెండు ಚೆವಿ ಲೋಪಲ పెట్టుకోవాలి, ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಲೈಕ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೌ ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ, ಟೇಕ್ ಎ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಓಂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇದು ಬೋತ್ ನೋಸ್ಟ್ರಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಗಲಿಂದ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರಿ ತಗೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಂ ಚಾಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Relax. Observe the breathing. 2 seconds. Just break. Observe the breathing. ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. Everyone do it. Practice this now. Don't sit silent. Don't sit idle. Just start practicing along with me. Okay. Second time. See. Again deep breathing. Slow and deep breathing. Okay. Slow and deep breathing. Relax. Relax. Again deep breathing. Your breathing must go up to Nabi, up to Manipura chakra. Okay, like that, deep breathing. Before chanting, every time one deep breathing must be there. Total 7 times you can do this. Okay, every day. Minimum 5 times, maximum 7 times. Okay, now we will do one more time. Deep breathing. ಗುರುಜಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗಿನ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. Now slowly remove the both hands, keeping the Akini Mudra. ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಕೈಗಳು ತೆಗಿತಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನ ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ ಶ್ವಾಸನ ಗಮನಿಸಿ. Focus on your breath. Everybody, keep your both hands in Akini Mudra. Do not open the eyes. Relax.
Slowly open the eyes. Slowly open the eyes. You can touch both your eyes with the palms like this. Gently massage both the eyes and open your eyes. Okay, this is one kriya. Okay, so this is very, very powerful. Brahmari pranayama with Om chanting is very, very powerful, masters. First, Nadi activation. This Brahmari pranayama with Om chanting is also over. So now, then next what we have to do is, see, this Sambhavi Mudra, right? ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಂದ್ರೆ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಸ್ಲೋ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಮುದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗಿಂದ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಆ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮುದ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಓಕೆ, ಸ್ಲೋ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫೈನಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದೆಲ್ಲ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಈ ತರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪದ್ಧತಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ಇದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುದ್ದಿ ಮುದ್ರಾ, ಆಯ್ತಾ. ಸುದ್ದಿ ಮುದ್ರಾ ನೋಡಿದ್ರ, ಸುದ್ದಿ ಮುದ್ರಾ ಐತೆ ಈ ತರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮುದ್ರಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಟಾರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 4, 6, 8 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 4, 4, 8 ಕೌಂಟ್, 4, 4, 8 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ವಿಧಾನ ಹೀಗೆ, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಒಂಥರ ಹೀಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆನ್ ದ ಹಿಯರ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ. ನಿಮಗೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೇನ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ವೆರಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಥರ ಮೃದುವಾಗಿ ಸುನ್ನಿತವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಬ್ರೀತಿಂಗು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡು. ಕುಂಭಕ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ, ರೇಚಕ. ಈ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕ ಆ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 4, okay, 4, 4 or 6 or 8. That's enough for us. Okay, see, like this. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್ 1, 2, 3 ಅಂತ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಹೋಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಂಭವಿ ಮುದ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎರಡು ಯು ಆರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಬೋತ್ ದ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಐ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಗೆ
ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಅನಿಸೋದು, ಐ ಪೇನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ಎಡನಾಡಿ, ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. Then comes to Brahmari with home chanting 5 to 7 times. Third one is what we are doing. Now we are doing the Agni Mudra. We are keeping Agni Mudra, sitting straight, and then going to the direct observation of third eye chakra with both the lifting, both the eyes lifting. That is Shambhavi Mudra we are doing. And after keeping Shambhavi Mudra, then slow breathing in, hold, breathing out, like that. You can do whatever the at least 5 to 10 cycles also you can do, no problem. But if somebody can do either this deep breathing or other method is in the Shambhavi Mudra, you can do wonderful Antarmukha Pranayama. So here, whoever knows Antarmukha Pranayama, you practice that along with me. Okay, Antarmukha Pranayama ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ, ಒಂದು 5 ಇಂದ 10 ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಸ್, ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂಥರ ಬ್ರೈನು ಹಾರ್ಟು ಕೊಹರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೊಹರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಎರಡೂ ಆವರ್ತನ ಆಗೋದು, రెండు ಕೂಡ అంటే ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ಸು, ಹಾರ್ಟ್ ವೇವ್ಸು రెండు ಕೂಡ, ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೂಡ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಹರೆನ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ಫೈನಲ್ ಈ ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರಾ, ಈ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ 21 ದಿವಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ 21 days ಸಂಕಲ್ಪ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರಾ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆರ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಸಿಟ್ ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಈ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 3 ಬಾರಿ 4 ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆಯೋ, ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು, ಟೆಲ್ 3 or 4 times, ರಿಪೀಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಂತ್ರ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ 4, 4, 8 ಕೌಂಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5, 10 ಟೈಮ್ಸ್ 10 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮೂಗಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಅಂತರ ಶ್ವಾಸ, ಈ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಒಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎತ್ತೋದು ಮೇಲೆ ಕಲಿಸೋದು,
ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ ಎತ್ತೋದು, ಹಾಗೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಕಲಿಸೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಗಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೂಗಿಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಫ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇದನ್ನೇ ವಾಸಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮುದ್ರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ, ಈ 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಿಂದ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗನ? ಎನಿವನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಗಿಂದ ಹಣೆ ಚಕ್ರದವರೆಗೂ ಆಯ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಯಾವುದು ನನ್ಗೆ. ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಗೆ ಗುರುಗಳೇ? ಓಕೆ ಅದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ಎಡನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಮ್ ಟು ದ ಶಾಂಭವ ಮುದ್ರಾ, ನೋ ಕೇಚರಿ ಮುದ್ರಾ, ಓನ್ಲಿ ಶಾಂಭವ ಮುದ್ರಾ. విచ్ ఎవర్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ. నిమ్కి ఏం సాధ్యమవుతుందో, మీకు ఏది సాధ్యమైతే అది చేయండి. సాంబవ ముద్రకు రావాలి. అగ్ని ముద్ర ఇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬವ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ 4-4-8 ಕೌಂಟ್ ಒಂದು 10 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಂಭವ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬವ ಮುದ್ರ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಸಾಂಬವ ಮುದ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ, ರೇಚಕ 4-4-8 ಅದೊಂದು 10 ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ, ಅದು ಈ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ವಿ, ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸಿ. ರೈಟ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 minutes. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಇದು ಕಣ್ಣು ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಗುರುಜಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಣ್ಗಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. 4-4-8 ಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು 10 ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಫುಲ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸರಿ, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮುದ್ರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದು, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದು. ಹೇಗೆ, ನನಗೂ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಿತ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. We always must visualize at this center. So the visualization must be, we have already achieved it. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗಳಿಗೂ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ
ಏನೇ ನೀವು ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೇದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಗೋಗಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ Okay. ಈಗಾಗಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅನುಕೂಲಿ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಅನುಕೂಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಕಲ್ಪಮ್ಮ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Thanks. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಗಂಟ್ಲು ತಗೊಂಡು ಮೂಗಿಂದ ಬಿಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಇಲ್ಲ, ಮೂಗಿ ಅನ್ನೋದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಈ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋದು ಮೇಲೆಗೆ ಹಾಕೋದು, ಕೆಳಗಿಂದ ತಗೊಂಡು ಆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಅಂತರ ಉಸಿರಾಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಉಸಿರಾಟ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಉಸಿರಾಟ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಬಿಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಂಕೋಚ ವ್ಯಾಕೋಚ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡದು ಮೇಲೆಗೆ ಎತ್ತೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡೋದು. ಬಿಡುವಾಗನು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಮೂಗಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲಿಂದಾನೆ. ಈ ಬೊಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಬೊಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಂತರ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ. సో అర్థమైంది కదా. సో ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు ప్రధాన కండిషన్ ఏమంటే ముక్కులోంచి గాలి పోయేది ఏముండదు. అగ్ని ముద్ర, అంటే రెండు చేతుల్లో అగ్ని ముద్ర ఉంటుంది. స్ట్రైట్ కూర్చుంటాం, మీ యొక్క వెన్నుముక నిటారుగా పెట్టుకొని సాంబవ ముద్రకు వచ్చింటాం. సాంబవ ముద్రలో హాయి కూర్చొని శ్వాసను ఈ గొంతులో శ్వాస నడపడం. ఓకే, పైకి తీసుకొని అలా సహస్రాలకు పంపించేది. మళ్ళీ దాన్ని నిదానంగా అంటే అట్లా తీసుకుంటున్నప్పుడు పొట్ట ఉబ్బుతుంది, వదిలేటప్పుడు పొట్ట లోపలికి పోతుంది. ఇంతే కండిషన్. ఇది ఎంతసేపు చేయొచ్చు అంటే 2 minutes 5 minutes. ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 5 minutes ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 10 minutes. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಒಂದು 2-3 minutes. ಓಕೆ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ, ದೆನ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಇದು ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನ? ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಶಾಂಭವ ಮುದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಶಾಂಭವ ಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸದ್ಗುರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಅವ್ರು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಶಾಂಭವ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನನಗದು ಬೇಕಾಗಿ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಮ್. ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಅನುರಾಧ ಅವರು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಂಭವ್ಯ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕಿನಿ ಮುದ್ರ, ಸಾಂಭವ್ಯ ಮುದ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ, ಈಗ ನಾವು ಇದು ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕ. ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಈಗ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪುರ ಅವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ, ಅದ್ರ ನಮ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ. ಏನ್ ಬೇಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ವಿಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಕೆಳಗೆಯಿಂದ ಆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು, ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು, ಆ ತರ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಉಸಿರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಗಂಟ್ಲ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗಂಟ್ಲವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಶ್ವಾಸ, ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ವಾಸಿಯೋಗ ಇದೆ, ವಾಸಿಯೋಗ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲೇನೆ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಸರಿ. ಎಸ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? ಗುರುಜಿ 448 ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಂ ಚಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಭ್ರಮರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಬವ್ಯ ಮುದ್ರಾ ಹಾಕಿನಿ, ಸಾಂಬವ್ಯ ಮುದ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ 4-4-8 ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಎರಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4-4-8 ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಗುರುಜಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಾಯಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗುರುಜಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಫುಲ್ ಸಹಸ್ರಾರವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಕರಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದು ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಷ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟು. ಒಂದೊಂದು ಈ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದೇ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡಿಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಹರ್ಷಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತರ್ಮುಖ ಯೋಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ, 2 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದು. ಓಕೆ,
ಎಸ್ ಗುರುಜಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಂದು ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ 6th. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ ಸೈಲೆಂಟ್ ತನಕ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. Yeah, we will be ending today by 5:15. Okay, 5:15 we will be ending our program. Now come everybody to the Sambhava Mudra and Akini Mudra. Now I'll show you. So keep like this. Keep like this. Sit straight. Okay. Sambhava Mudra. ಎರಡು ಕೈಗಳು రెండు కళ్ళు పైకి తీసుకొని మీ యొక్క ఆజ్ఞా చక్రంలో మృదువుగా అంటే సున్నితంగా చూడాలి. ఏది కూడా ఫోర్స్ఫుల్ ఇట్లా చేస్తే ఏమవుతుంది, ಕళ్ళు ನೊಪ್ಪು ವಸ್ತಾಯಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕళ్ళు ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ಮೃದುವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಉಬ್ಬುಗಳು ಈ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋಣ. 4-4-8 count, that is up to you. You want to do that, you can do. But today I am practicing with you ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದು 5 to 7 times. Okay, then go to the sankalpa dhyana. Sankalpa, after that the silent meditation. Right. Now ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. Practice along with me, everybody practice. Okay, whenever I stop, you follow me correctly, my instructions. ಗುರುಜಿ, ಗುರುಜಿ, ಹೇಳಿ. అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం శ్వాస గొంతు నుంచి తీసుకొని గొంతులోనే నుంచి లోపటి నుంచి వదలాలి గురుజీ. ఇంతసేపు చెప్పింది అదే. ఓకే, అదే. క్వశ్చన్స్ చేయకూడదు, ప్రాక్టీస్ లోకి పోతున్నాం. ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఇస్తే డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇంతసేపు అందుకే మీకు అవకాశం ఇచ్చింది, మాట్లాడండి అని. ఎవరు మాట్లాడలే, మీకు అర్థమైంటే స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, టైం వేస్ట్. ఒక్కోసారి దగ్గు కూడా రావచ్చు. ನಿಧಾನಂగా ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಫ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಫ ಕರಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡೋದು. ಅದು ಆಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಸ್ಟೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಈ ಸಾಂಬಾರ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಬಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಫ ಕರಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಮತ್ತೆ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಭ್ರಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ. ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ, ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರ, ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅನಾಥ ಚಕ್ರ, ಫೋಕಸ್ ಅಟ್ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಅನಾಥ ಚಕ್ರನು ಒಂದ್ಸರಿ ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಕಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ, ಥರ್ಡ್ ಐ ಸೆಂಟರ್. ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. అంటే ఎక్కువ ఒత్తిడితో చేయకూడదు. హాయిగా రిలాక్స్గా ఆజ్ఞాచక్రం గమనిస్తూ ఒక 2 సెకండ్లు కూర్చోండి. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ఇన్సైడ్ ಹೇಳ್కోಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ దృశ్యీకరణ అంటే మన లోపలే చెప్పుకోవచ్చు సంకల్పము, లేదంటే దాన్ని ఊహించుకోవడం. మన యొక్క ఆజ్ఞాచక్ర భూమధ్యంలో, అక్కడి నుంచి మనము మన దృశ్యీకరణ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక దృశ్యం ద్వారా మనం దాన్ని చూడడం. అంటే అక్కడ అయినట్టుగానే చూడాలి. మన సంకల్పం ఏదుంటే కూడా ನಮಗೆ ಎನಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ. ಅದನ್ನು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗೋಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಚೀವ್ಡ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಆಜ್ಞಾ ಸೆಂಟರ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡೂ ಇಟ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್.
Now come to the Dhyana Mudra. Clasp your both hands. Sit comfortably. Now start observing your breath. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹಾಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Until I say okay, do not open the eyes. Last 10 minutes. Silent meditation we are doing now.
Last 2 minutes. Final 2 minutes. Last 1 minute. Final 1 minute. Be with your breath. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ. Last 30 seconds. Last 10 seconds. Last 5 seconds. One, 2, 3, 4, 5. Take your both hands. ಎರಡು ಕೈಗಳು ತೆಗೆದ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 seconds. Keep on your eyes, both the palms. 1, 2, 3, 4, 5. Now, slowly take your hands away. Open your eyes slowly, gently. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳು ತೆಗಿತಾ నిదానವಾಗಿ కన్నులు బిడి నిదానంగా చేతులు తీస్తూ రెండు చేతులు తీస్తూ నిదానంగా కళ్ళు తెరచండి. Right? Okay, masters. So now we are summarizing. Okay, just once again, I'll summarize the entire process. The first, every day in Brahma Muhurta, this is the 6th cycle, first day it is. So that's why I'm once again summarizing whatever we discussed now. Okay, let me tell you, let me repeat once. So in every Brahma Muhurta meditation from tomorrow, first 15 minutes. First 3 minutes for Nadi checking and Nadi activation. First 3 minutes, Nadi checking and Ida Nadi activation. Okay. Second step, Brahmari with Om chanting. A, U, Makara. Makara must be long. That is for 5 minutes. Okay. The Brahmari with Om chanting, 5 minutes. Every Brahmari should do deep breathing, then Om chanting, like that 5 minutes. Next, Sambhavi, Hakini Mudra. Okay. There, if you want deep breathing, 4-4-8 count, 10 seconds. If you can do it, Brahmari, Hakini, and Antarmukha Pranayama. This is for 5 minutes. Okay, remember. Next, finally, Hakini Mudra itkondu ಹಾಗೆ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಒಂದು 3 ಇಂದ 5 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲಿ 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಒಂಥರ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. your brain must be in that state by this time. Okay, then the 2-3 minutes that sankalpa has to be released from the Agnya chakra. It has to, that vibration has to send it to the universe. Adu 2-3 minutes. Aita. So ee tara madkonಡ್ರೆ total 15 minutes time. Okay, after 15 minutes come to the Dhyana Mudra. Sit silently, sit straight, observe the breath,
ಸುಖ ಸ್ಥಿರ ಆಸನ, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 45 ನಿಮಿಷ ಶೂನ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಏನಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳ, ಕಣ್ಣು ಮೇಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಆತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರು. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ, ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4-4-8 ಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂತರ್ಮುಖ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುಗಳೇ. ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿ. ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಗುರುಜಿ, ನಾವಿವಾಗ ಉಸಿರು ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ, ಮೂಗಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? 4-4-8 4-5-8 ಮೂಗಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕು? 4-4-8 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡುವಾಗ ಮೂಗಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂತೀವಿ, 4 ಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, 8 ಕೌಂಟ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಿಡುವಾಗ ಬಾಯಿಂದ ಬಿಡಿ, ಮೂಗಿಂದ ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಸೂರ್ಯನಾಡಿಯಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಗುರುಜಿ? ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನಾಡಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರನಾಡಿಯಿಂದಾನೇ ತಗೊಬೇಕಾ ಗುರುಜಿ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಬೇಡ, ಓನ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ, 5-5:30, 6 ಗಂಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಫುಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ 2 ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2 ಬಾರಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 2 ಕೈಗಳು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶ್ವಾಸ ಗಮನಿಸು, ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ? 3:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ 3ರಿಂದ 6 ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕದಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ 5 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು US ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆಗದು, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. 3-3:30 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಡೀತೈತಲ್ಲ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಗುರುಜಿ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗುರುಜಿ, ಹೇಗೂ ಇವತ್ತು ಹೊಸದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾಳಿದ್ದು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ 6 ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನಂತ ನಂದು. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 6th ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಈ 15 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು, ನಂದಾ ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಂದಾ ಮೇಡಮ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇದು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಗ್ತಾ ನೀವೇನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮರಿ ವಿತ್ ಓಂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಂಭವಿ ಹಾಕಿನಿ, ಯಾವ್ದು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತರ್ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಟು ದ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ, ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಅದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗೋ ಟು ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6th ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ ಅಂತ ಅದು ಸೈಕಲ್ ತರ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾ, 1 hour కంపల్సరీ మెడిటేషన్ చేయాలండి. అంటే 15 minutes ఈ ప్రాసెస్ అంతా 15 minutes బిఫోర్ 4 o'clock బిఫోర్ స్టార్ట్ చేసి 4 to 5 షార్ప్
ఒక 1 అవర్ మెడిటేషన్ చేయాలని నా కోరిక. అలాగా చేయొచ్చు, బట్ అందరూ ఆ టైంకి అటెండ్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే అటెండ్ కాలేరేమో అని చెప్పి మనం 4కి స్టార్ట్ చేసి 5కి ముగించేస్తాం అట్లా. ఆహా. Make a చూద్దాం, try. అది ఫ్యూచర్ విల్ ట్రై, నో ప్రాబ్లం. విల్ స్టార్ట్ అట్ 3:30 ఇట్ సెల్ఫ్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఎవ్రీబడి కోఆపరేట్స్, వీ కెన్ స్టార్ట్ అట్ 3:45 ಆಲ್ಸೋ. 15 minutes ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಕ್ರಿಯಾ, ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ 4 o'clock ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, అందరికీ ధన్యవాదాలు, సభీకో ధన్యవాద్. So we are going to end the program because all other sessions are going to start at 5:30. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you so much. Thank you. Thank you.